ایک لیڈر کی ذات میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہونی چاہیے؟ بڑا انٹیلیجنٹ ہو، ٹف ہو، ڈٹرمنیشن کے ساتھ، بڑے ویژن کے ساتھ دیکھتا ہو، یعنی اس کی ذات بڑی مضبوط ہو، بڑا ذہین ہو، اور جناب اس کا ویژن دیکھنے کا انداز بڑا کھلا ہو. دیز آر آل اسینشلز، یہ سب بڑے ضروری ہیں، لیکن اس لسٹ میں اہم ترین چیز ابھی بھی مس ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس. اور یہی وہ چیز ہے جو ایک بہترین لیڈر کو ایک عام سے لیڈر سے جدا کرتی ہے. ماہر نفسیات ڈینیل گولڈمین نے 1995 میں یہ اصطلاح استعمال کی تھی. اس نے کتاب لکھی اور اس کے بعد 200 بڑی کمپنیز پر کی گئی ریسرچ اور ماضی میں وہ لوگ جو لیڈر گزرے ہیں ان پر کی گئی تحقیقات کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ واقعی ایموشنل انٹیلیجنس یہی ایک بندے کو بڑے سے بڑا لیڈر بناتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب ہے اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت. فرسٹ کلاس ٹریننگ لے لی آپ نے، بڑا کریٹیکل اور انالیٹیکل مائنڈ بھی ہے آپ کا، اور فلڈ آف نیو آئیڈیاز رکتا ہی نہیں ہے، یعنی نئے خیالات کا سیلاب بھی آ رہا ہے، نئی سے نئی باتیں بھی سوچ سکتے ہیں آپ. اچھے آدمی ہیں، بیلنس پرسنالٹی ہے، لیکن اگر جذبات کے کنٹرول والا تڑکا نہیں نہ لگا تو اچھا لیڈر ابھر کے سامنے نہیں آئے گا. ایموشنل انٹیلیجنس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے جذبات کا اور اپنی پوری ٹیم کے جذبات کا پتہ ہو، سارے ماحول کو ہیٹ اپ کیسے رکھنا ہے، موٹیویٹڈ کیسے رکھنا ہے، یہ آپ جانتے ہو. اب آپ کے جتنے فالوور ہیں، جتنے ماتحت ہیں، یا تو ان سب کے حالات کا آپ کو پتہ ہو، یا اگر بہت زیادہ لوگوں پہ آپ لیڈر ہیں تو پھر آپ کی اپنی پرسنالٹی میں ایسا میگنٹ ہو، خوش مزاجی آپ کے اندر ہو، مسکراہٹ سجی رہے، حوصلہ افزائی آپ کا برانڈ بن جائے، لوگ ترسیں آپ کو، ہمدردی، تحفے تحائف، بس سیٹ آف گڈ کوالٹیز ہو. یاد رکھیے، لیڈر ہمیشہ اپنی غلطی مانتا ہے، اونرشپ لیتا ہے کہ غلطی ہوئی، فضول میں اپنی غلطی دوسروں کے سر نہیں ڈالے گا. کہتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ ایک نئی غلطی کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن اگر آپ ایک غلطی روزانہ ہی دہراتے چلے جا رہے ہیں تو آپ ایک ناکام انسان ہیں. بہترین بات کی گئی، لوگوں کو لیڈ کرنے کے 3 بہترین طریقے ہیں. نمبر 1 لیڈ بائی ایگزامپل، نمبر 2 لیڈ بائی ایگزامپل، اور نمبر 3 لیڈ بائی ایگزامپل، یعنی لوگوں کے لیے خود مثال بنو. آپ گھر میں لیڈر ہیں، دنیا کی سطح پر کوئی بڑا سیٹ اپ ہے آپ کا، یا گلی کی کسی انجمن کے لیڈر ہیں، بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ذات میں لوگوں کو نظر آئے. جو قانون آپ نے بنائے اس کی مثالیں باہر سے کیوں ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں؟ قانون بھی آپ کا ہے تو مثال بھی آپ بنے. عظیم لیڈرز کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، اور وہ اپنی جگہ پہ جمے رہتے ہیں، مضبوطی سے گڑے رہتے ہیں، اور ان کی مضبوطی کو دیکھ کر سارا نظام ان کے گرد ایک میگنٹ کی طرح جڑا رہتا ہے. اور صحیح بتاؤں، اہم ترین چیز وہ کنیکشن ہے. یقین کیجئے کنیکشن بڑی زبردست چیز ہے. یہ کنیکشن اگر بن جائے نا تو پھر خامیاں نظر نہیں آتی، خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور پھر یہ غیبتیں بھی نہیں ہوتی، چغلیاں بھی نہیں ہوتی. یہ کنیکشن نہ غیبت سننے دیتا ہے نہ غیبت کرنے دیتا ہے. اب لیڈر کے ساتھ کنیکشن بنا ہوا ہے، وہ لیڈر کی غیبت میں ہوگا نا، نہیں لیڈر کے صحبت میں نہیں ہے، کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، لیڈر وہاں نہیں ہے، وہ اس کی برائی نہیں سنے گا، نہ اس کی برائی کہیں پڑے گا. اور یہ چیز لیڈر اور فالوور کے درمیان بہت زبردست ایک تعلق پیدا کر دیتی ہے، کنیکشن. تو اپنے نظام میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو مزید لیڈر پیدا کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جب میں مزید لیڈر پیدا کروں گا تو وہ لیڈر اپنے فالوور لے کر آئے گا، اس کا اپنا ویژن ہوگا، اپنا اس کا ایک طریقہ ہوگا دیکھنے کا، اور یوں چیز جو بھی کام ہو رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، اس میں ترقی سے ترقی ہوتی چلی جائے گی. لیڈر کی نظر صرف اپنی ذات پر نہیں ہوتی، اپنے گھر پر یا اپنی گلی پر نہیں ہوتی کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو اس نے سوچا میرے ساتھ کیا ہوا تھا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا تھا، بلکہ مسائل کا حل وہ سٹینڈرڈ ایک معیار کے مطابق کرتا ہے اور اس معیار کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. لیڈرشپ 20% سکل ہے اور 80% ایٹیچیوڈ یعنی سوچنے کا انداز ہے. سکل سے مراد یہ جو ہنر ہے آپ کا 20% بس، باقی 80% صرف آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. یعنی اگر ہنر کی بات کی جائے تو جنگل کا شیر نہ سب سے تیز ہے، نہ سب سے لمبا ہے، نہ سب سے بھاری ہے، دیکھا جائے سب سے بہادر بھی نہیں ہے اور سب سے زیادہ ہوشیار بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی لیڈر ہے. کیوں؟ اس سے پوچھا تو پتا چلا کہ اس کا بلیف سسٹم بڑا سٹرونگ ہے. اس سے پوچھا بھی تو لیڈر کیوں ہو؟ کہا بس مجھے لگتا ہے میں لیڈر ہوں.
अब बस वो लगता है तो लीडर हूं तो मैं लीडर हूं। इसी तरीके से आप दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज को देख लें, उनके फाउंडर्स को देख लें, और बहुत बड़े बड़े लीडर्स को देख लें, ना वो अच्छे अकाउंटेंट होंगे, ना वो अच्छे सेलमैन होंगे, ना उनको कारोबार का कुछ इतना ज्यादा टेक्निकली पता होगा, लेकिन वो लीडर हैं। उन्होंने इन सब लोगों को, इन सब एक्सपर्ट्स को, अपने अपने फन के माहिरीन को अपने पास एम्प्लॉय रखा, अपनी टीम में शामिल किया, उनकी सलाहियतों से निजाम को फायदा पहुंचाया, और अब बेहतरीन अंदाज से पूरे सिस्टम को लीड करते हुए आगे से आगे चलते चले जा रहे हैं। उन्हें इस बात का पता है कि वो हर फील्ड में माहिर नहीं है, लेकिन हर फील्ड के माहिर को साथ लेके चलना कैसे है, इसमें माहिर है। लीडर सिर्फ एक फर्दे वाहिद के मिजाज पर नहीं चलता। अगर एक बंदे के मिजाज को ही देखना शुरू करते हैं कि भाई इसका मुंह कैसा है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, तो फिर निज़ाम नहीं चलता, फ्रेजाइल हो जाता है, वो सुस्त पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। लीडर ने निज़ाम को भी देखना होता है, बंदों को भी देखना होता है। अगर वो सिर्फ बंदों को देखता रहेगा तो फिर निज़ाम सेक्रीफाइस हो जाएगा, और अगर वो निज़ाम पे फोकस करेगा, बंदों को नहीं देखेगा, तो बंदे ही निज़ाम बनाते हैं। तो लीडर बड़ा प्यारा बैलेंस एक क्रिएट करता है कि निज़ाम भी चले, उस निज़ाम को चलाने वाले लोग भी साथ साथ चले। और एक टर्मिनोलॉजी है काम का बंदा, यानी मेरे निज़ाम को कौन सा बंदा सही चला सकता है, उसको ढूंढ के उसको अपने पास रखना, फिर उसकी सलाहियतों को तराशना और उसकी सलाहियतों से अपने निज़ाम को फायदा पहुंचाना। ये एक पूरा सर्कल है जिसके अंदर लीडर को माहिर होना चाहिए। तो लीडर का मतलब क्या है कि ग्रुप है लोगों का, मातहत है, और लीडर एक उनका बड़ा है जो उनको चला रहा है, सिखा रहा है, लेके चल रहा है। तो अब उसका अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मातहत लोग बोर हो, वो उस काम को लेबर समझें या अपने ऊपर कोई बोझ समझें। लीडर का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि वो उस काम को पैशन समझें, जोशो जज्बे के साथ और बहुत ही शौक और वलवले के साथ उस काम में खुब जाए। बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज अपनी प्रोडक्ट के अंदर मार्केट लीडर है, जब उनके एनालिसिस और सर्वेस किए गए तो पता चला कि उनके मुलाजमीन उस कंपनी को फैमिली की तरह समझते हैं, अपना घर समझते हैं, अपना इंटरेस्ट, अपनी पूरी तवज्जो, यकसुई और दिलचस्पी के साथ वहां आते हैं और वहां आकर काम करते हैं। इंसान में छुपी हुई सलाहियतें बहुत सी होती हैं, लेकिन वो बेकार हैं अगर उनको अंदर से निकाला ना जाए। और ये तीन चीजें हैं जो इंसान के अंदर छुपी हुई सलाहियत को पॉलिश करती है। नंबर 1 हौसला अफजाई, नंबर 2 तारीफ, और नंबर 3 माहौल। इन तीनों चीजों के ऊपर अच्छे लीडर का सबसे ज्यादा फोकस होता है। बायोग्राफी पढ़ें लीडर्स की, आपको पता चलेगा यही तीन चीजों को फोकस रखते हैं। एंड ट्रू लीडर डेलीगेट एवरीथिंग। जो वाकई लीडर होगा ना, उसके अपने पास करने वाले काम बहुत थोड़े होंगे, वो सारे के सारे काम डेलीगेट कर देगा, यानी वो सारे के सारे काम दूसरों को करने के लिए दे देगा, अपने आप को फारिग रखेगा, नए से नए कामों की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लीडरशिप तो जरूरी है, लेकिन अच्छी फॉलोअरशिप भी जरूरी है। आप अच्छे मातहत या अच्छा फॉलो करने वाले भी तो बने ना। कभी कभार हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे लीडर में फला 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 क्वालिटीज हो, हमारे लीडर के अंदर ये खसूसियात हो। चलें, वो लीडर के अंदर सारी खसूसियात जो आप चाहते हैं अगर नहीं है, तो आप अपने अंदर तो वो खसूसियात पैदा कर लेना। बुराई क्या है पता है ना, छोड़ दें। अच्छाई क्या है पता है ना, अपना लें। इंडिविजुअल लेवल चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। All the countries which are developed and which are a nation, if we study the history, if we study the ongoing scenario, it is quite clear that they have changed themselves. और ये लीडर का काम है कि इंडिविजुअल लेवल पर, इनफरादी लेवल पर वो चेंज लेकर आता है। और कंपनी की कॉर्पोरेट लीडरशिप की अगर बात की जाए ना, कॉर्पोरेट लीडर हमेशा निजाम को प्रॉप अप करता है। आज हर वो कंपनी जिसको 60, 70, 100 साल हो गए काम करते करते, उसकी प्रोडक्टिविटी आज भी वो कंपनी ऊपर से ऊपर जा रही है। उस लीडर ने, उस फाउंडर ने, जिसने वो कंपनी बनाई थी, उसने अपना नाम नहीं ऊपर किया, उसने निज़ाम ऊपर किया, और निज़ाम ऐसा बना दिया कि वो निज़ाम कंपनी के मिजाज के मुताबिक खुद ब खुद लीडर पैदा करता रहा। हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल बाद लीडरशिप आती रही, निज़ाम मजबूत रहा, लीडर तब्दील होता रहा। आप कई लीडर्स को जानते भी नहीं होंगे, गुमनाम होंगे वो लीडर्स, लेकिन कंपनी आपकी ज़बान पर चढ़ी है, आपकी आंखों के सामने, हर वक्त उस कंपनी का नाम आपके कान से आपके दिमाग के अंदर जा रहा है।
फाउंडर को नहीं जानते आप, क्यों? उस फाउंडर ने चीज ऐसी बनाई। बहरहाल ये मैं कॉर्पोरेट लीडरशिप की बात कर रहा हूं, अगर आप मजहबी लीडरशिप की बात करें, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, तब तो एक इंसान बड़ा जरूरी है, उसका क्रिश्मा, उसकी क्वालिटीज, उसकी पर्सनालिटी का ब्रांड, ये सब चीजें बहुत अहमियत की हामिल है। लीडर के लिए अपने फॉलोअर के मातहत के साथ एतमाद की फिजा, यानी एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे जरूरी है। लेकिन यहां लीडर्स ये 5 गलतियां कर जाते हैं। नंबर 1, हैंड होल्डिंग एंड ओवर कोचिंग, यानी बिल्कुल आपके जो डायरेक्ट रिपोर्ट है, जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका हाथ पकड़ा हुआ आपने, माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, छोटी छोटी बात उनको बता रहे हैं, इतना जैसे जज कर रहे हैं, हर वक्त नजर आपकी उन्हीं के ऊपर। ऐसा नहीं, बल्कि माहौल यूं बनाए कि आपकी रहनुमाई में वो खुद काम करना सीखें। नंबर 2, बहुत ज्यादा दोस्त ना बन जाएं। अगर आप बहुत दोस्त बन जाएंगे ना, तो बेचारा मातहत सही तरीके से मातहत भी नहीं बन पाएगा। क्या गोल्स हैं उनको बताएं, क्या चैलेंजेस हैं उनके साथ शेयर करें, और फिर मिलकर प्लान बनाकर आगे बढ़े। नंबर 3, हर वक्त खुद एतमादी का पहाड़ ना बने रहें। आप इंसान हैं, इंसान ही रहें। ह्यूमिलिटी यानी आजिज़ी, ऑथेंटिसिटी यानी एतमाद, ये सारी क्वालिटीज जो इंसान में होती हैं, इसको बड़ा बैलेंस लेकर चले। नंबर 4, जब फीडबैक लेना, क्या काम हुआ, किस अंदाज से हुआ, तो उसका रिस्पॉन्स जरूर करें। यानी अगर अच्छा काम हुआ तो तहाइफ, हौसला अफजाई, तारीफ, और अगर काम ठीक नहीं हुआ तो तंबीह कैसे करनी है, सजा वगैरह, ये जरूर करें, वरना आप पर भरोसा खत्म हो जाएगा इनका। नंबर 5, माजी की जीत का ज्यादा जिक्र ना करें, ये बैकफायर हो जाता है, माजी में ही गुम रहते हैं, मुस्तकबिल को देखने की सलाहियत नहीं रहती। क्यूरियस रहें, अपनी टीम को मुस्तकबिल के बारे में क्यूरियस रखें, नए आइडियाज लेकर आएं, उनके साथ डिस्कस करें, चैलेंजेस क्या होंगे, और यूं मिलकर आगे बढ़ते चले जाएं। रिमेंबर, पीपल फॉलो पीपल, बंदा बंदे को ही फॉलो करता है। अपने अंदर ऐसी चमक पैदा करें कि लोग आपकी पर्सनालिटी के लिए तरस जाएं। हमारा YouTube चैनल सुभान अत्तारी सब्सक्राइब कीजिए।